اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ لأہل التقوی والصلاۃ والسلام علی المرسلین خیر المبشرین والمنذرین المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیت المعصومین المظلومین واللعنۃ لقاء یوم الدین. قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، ادنا جاروب کش بننے کے لیے، جہاں پہ آپ موجود ہیں مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی آبائی فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، سرکار کی سپاہ میں شامل ہونے کے لیے، امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، امام زمانہ کی خوشنودی و خوشی کے کہیں آپ ہیں، مل کے ایک مرتبہ محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم ورزقنا شفاعتہم ورحمنا بہم یا ارحم الراحمین. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، الحمدللہ 28ویں مجلس ہے دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ، اور یہ سلسلہ مجالس کا مولا علی علیہ السلام مدد مجالس کا سلسلہ یہ جاری ہے. مولا نے ہمت و طاقت دی، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. عنوان ہو سکتا ہے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، انسان کی زندگی بالکل انتہا کو پہنچ سکتی ہے، اختتام کو پہنچ سکتی ہے، لیکن نہ معرفت کی انتہا ہو سکتی ہے اور نہ فضائل کی انتہا ہو سکتی ہے. تو عزیزان محترم، آل محمد کے دروازے پہ ہم کسب فیض کر رہے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی تمام کو پورا فرمائے، تمام کی مشکلات کو دور فرمائے، اور تمام کو آل محمد کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں نے جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ
दुआ के लिए ताकीद वारिद हुई है कि अपनी इबादत को, पहले मैं तर्जुमा कर दूं कि जो अफराद हमारे साथ पहली मजालिस, ये 28वीं मजलिस है इस उन्वान पे, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करूंगा। वो लोग कि जो मेरी इबादत में तकब्बुर से काम लेते हैं, रुसवा करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। जब मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, मौला ये इबादत में तकब्बुर क्या है, तो आपने फरमाया कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन दुआ नहीं करते, रोजा तो रखते हैं लेकिन दुआ नहीं करते, इबादत करते हैं लेकिन दुआ नहीं करते, दुआ पढ़ते हैं लेकिन दुआ नहीं करते, बारगाह में दस्ते सवाल दराज नहीं करते। अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करूंगा। वो लोग इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, वो लोग जो मेरी इबादत में तकब्बुर करते हैं, दुआ नहीं करते या दुआ को आर समझते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, उनको अनकरीब जलील करके रुसवा करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मेरे भाइयों, कल मैंने दुआ की कुछ तरीके बताए थे आपके सामने, यानी परसों की मजलिस में, कि दुआ होनी कैसे चाहिए। जी इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ होनी कैसे चाहिए, दुआ का तरीका क्या है। इंशाल्लाह ताला मौला आप सबको, सबसे बड़ी आज चूंकि शब शहादत है, फर्दन फर्दन दुआ नहीं होगी, और बस एक कुल्ली दुआ है कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील हो, और अल्लाह आप सबको करबला मुअल्ला की, ईरान की, इराक की, शाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। दुआ कि जहां पे तरीका है कि दुआ की फजीलत क्या है, दुआ यानी अल्लाह की बारगाह में आवाज लगाना, पुकारना, वहां पे कुछ दुआ के कुछ और आदाब भी हैं कि जो रिवायात में बताए गए हैं कि दुआ के करने के आदाब क्या है, क्या क्या आदाब है दुआ के, यानी दुआ किस अदब के साथ की जाए तो दुआ कबूल होती है। यानी अल्लाह को हुक्म देना ये दुआ है, या अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करना ये दुआ है, अल्लाह की बारगाह में तजर्रो जारी करना ये दुआ है, या ये कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए। तरीका दुआ मांगने का, दुआ मांगने का तरीका, आदाब दुआ के, सबसे पहला दुआ का यानी चलो जी हमें किसी बड़े से मांगना या किसी सेठ से मांगने के लिए हम हफ्तों तैयारी करें और दुआ के लिए ठीक है आए और जैसे मुंह उठाया और दुआ कर दी, नहीं, दुआ को अहमियत दी जाए। दुआ हर जगह पे नहीं, मासूम की बारगाह में, अगर अलम पाक के पास जाके दुआ करनी है, अगर इमाम बारगाह में, अगर मस्जिद में, अगर किसी बुजुर्ग के मदार पे, तो उसको अहमियत दी जाए, उसको बेअहमियत ना समझा जाए कि मैं दुआ मांग रहा हूं तो ये दुआ की अहमियत है, दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। दुआ को इंसान अहमियत दे कि दुआ है क्या, दुआ की का मकाम क्या है, और दुआ क्या अल्लाह की मेरी कबूल होगी, ये यकीन होना चाहिए। पता नहीं होगी या नहीं, नहीं, यकीन कामिल के साथ इंसान दुआ मांगे। दुआ के लिए इंसान को खुश गुमान होना चाहिए, अच्छे गुमान का मालिक होना चाहिए कि मेरी दुआ अल्लाह की होगी। और तीसरी चीज कि दुआ के बारे में इंसान जो है, एक तो ये कि दुआ के बारे में इंसान जगह का इंतखाब करे, अहमियत दे दुआ को, और दूसरा ये कि दुआ जब मांगे तो खुश गुमान हो, अच्छा गुमान। इमाम फरमाते हैं जब तुम दुआ मांगे तो ये यकीन रखो कि तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुकी है, अल्लाह के दरवाजे पे पहुंच चुकी है। अल्लाह मौला फरमाते हैं नहनो अबवाब, दरवाजे हम हैं। और एक जगह फरमाया अना बाबुल्लाह, अल्लाह का दरवाजा मैं हूं, अल्लाह के दरवाजे हम हैं हमारे जरिए। और आए इस बाप को जरा इल्म अबजद से देखिए क्या बनता है, बे के दो, अलिफ का एक, बे के दो, 5। बाप कहें दरवाजा तो 5, और बाप की जमा है अबवाब, अलिफ का एक, बे के 2, 3 हो गए, वाव के 6, 9 हो गए, अलिफ का एक, 9 और 1 10 हो गए, और फिर बे के 2 10 और 2 12। यानी अगर मुफरद पढ़े तो 12 का आदत बनता है। और ये इमाम हसन भी अल्लाह तक दरवाजा, इमाम हुसैन भी जाने का दरवाजा है। अब्बास अलमदार का एक लकब है, और वो लकब क्या है, बाबुल हुसैन, हुसैन तक जाने का दरवाजा। अब्बास नाम है, हुसैन तक जाने
जाने का, बल्कि बदल के ये जुमला कह दूं कि दरवाजे दर दरवाजे, ये ऐसी 12 दरवाजे हो तो आपने सुना होगा अक्सर 12 दरी, ये ऐसी 12 दरी है कि 12वें से 11वें की मारिफत हासिल होती है, 11वें से 10वें की मारिफत हासिल होती है, 9वें से 8वें की, 8वें से 7वें की, 7वें से 6ठे की, 6ठे से 5वें की, इमाम हुसैन से इमाम हसन और इमाम हसन से अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा रसूल अकरम और खुदा की मारिफत। बल्कि बदल के ये जुमला कह दूं, अल्लाह ये बताता है, रसूल ये बताता है अली कौन है, और रसूल ये बताते हैं सैयदा कौन है, और रसूल ये बताते हैं हसन कौन है, सैयदा ये बताती हैं हसन कौन है, अमीरुल मोमिनीन ये बताते हैं हसन मुश्तबा कौन है, और फिर ये 4 तन मिलके बताते हैं हुसैन कौन है, फिर हुसैन बताते हैं सज्जाद कौन है, सज्जाद बताते हैं आबिद कौन है, आबिद बताते सज्जाद बताते हैं बाकिर कौन है, और इमाम बाकिर अलैहि बताते हैं इमाम सादिक कौन है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बताते हैं इमाम मूसा काजिम बाबुल हवाइज कौन है, इमाम मूसा काजिम बताएंगे इमाम अली रजा कौन है, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम कौन है, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बताएंगे इमाम कौन है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम बताएंगे इमाम हसन अस्करी का मकाम क्या है, और इमाम हसन अस्करी बताएंगे इमाम जमाना। बल्कि बदल के ये जुमला कह मिलके के 14वें का मकाम क्या है, और ये इसीलिए मौजूद है, अल्लामा कश्मीरी का वाकया मौजूद है कि नबी करीम की जब ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ, और बल्कि वाकयात को आप देखें, लेकिन दुआए तवस्सुल दीगर में देखें कि हर चीज मांगने के लिए एक दरवाजा बताया गया है कि अगर आपको रिस्क चाहिए तो रिस्क के दरवाजे का नाम है इमाम जवाद बाबुल मुराद जिन्हें कहा जाता है। रिस्क की का मसला है, परेशानी है, घर अपना नहीं है और नौकरी नहीं है, जो भी रिस्क का है, हाथ तंग है, बेबरकती है, इमाम मोहम्मद सलाम के बेटे से आप मांगे, और या जवादो कह के विरद मखसूस अमल है जो मैंने पहले की मजालिस में बताया था, मैं उसके बाद दोबारा नहीं बताना चाह रहा, तो वो तुलानी अमल है, वो करें आप, तो रिस्क का मसला जैसा मर्जी हो और इंसान पे जितनी मर्जी बंदिशें हो, रिस्क का मसला दूर हो जाता है। ताल्लुक है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, पाक दामनी चाहिए, ताल्लुक है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ, इल्म चाहिए, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से तवस्सुल है। अगर आपको फिका का इल्म चाहिए, फिका की मारिफत चाहिए, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से इसका ताल्लुक है। अगर आपको सफर की खैर चाहिए, इमाम रजा अलैहिस्सलाम से इसका ताल्लुक है। बीमारियों की शिफा चाहिए, बुखार का इलाज चाहिए, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से इसकी शिफा। दुआओं का तरीका चाहिए, सैयदुस साजिदीन बताएंगे दुआएं कैसे मांगी जाती है। और इल्म इरफान, इल्म तो हसन मुश्तबा की ड्योरी पे आ जाए। और उसके अलावा दुश्मन से बदला लेना है, इल्लम तकम तभी मिम्मन ज़लमनी व ग़शमनी व आदानी वंतवा अला ज़ालिक व कफ़ैतनी बिही मऊनत कुल्ल अहदिन। अगर दुश्मन से का खौफ है, किसी और का खौफ है, तो उसके लिए तवस्सुल हैदर करार के साथ, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तो उस वक्त अमीर कायनात से तवस्सुल किया जाए। याद रखें, फरमान है कि अगर सारी मुश्किलात का हल एक दरवाजे पे चाहो तो उस दरवाजे का नाम है बाब बक़ियतुल्लाह हिल आज़म, इमाम ज़माना का दरवाजा, जहां पे हर मुश्किल का हल है। रिज़्क़ चाहिए तो इनके दरवाजे पे, सेहत चाहिए तो इनके दरवाजे पे, इल्म चाहिए तो दरवाजे पे, तकवा चाहिए तो इनके दरवाजे पे, इबादत चाहिए तो इनके दरवाजे, जालिमों से बचना चाहे तो इनके दरवाजे पे, सेहत चाहिए तो इनके दरवाजे पे, शिफा चाहिए तो इनके दरवाजे पे, हाजात की रवाई चाहिए तो इनके दरवाजे पे, शादी के मसले हैं तो इनके दरवाजे, औलाद चाहिए तो इनके दरवाजे पे, बेघर तो इनका दरवाजा, बेज़र तो इनका दरवाजा, हाजतमंद हो तो इनका दरवाजा, मुफलिस हो तो इनका दरवाजा। यानी जो सब इमामों से एक एक करके मांगा जाता है, वो इकट्ठा बक़ियतुल्लाहिल आज़म से मांगा जाता है। यानी इकट्ठे, अगर इंसान कोई हाजात को इकट्ठा एक दरवाजे पे चाहता है तो वो दरवाजे का नाम है बक़ियत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। दुआ पे यकीन होना चाहिए।
یہ نہ ہو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. پتہ نہیں اس کو کہا جاتا ہے جس کے دروازے پہ نہ ہو. پتہ نہیں اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ ہو. میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے. اللہ نے دروازے بھی ایسے دیے ہیں. اللہ نے اگر کہا نا کسی سے مانگو تو ایسے دروازوں کا پتہ دیا ہے کہ جن دروازے پہ سائل بعد میں آتا ہے حاجتیں پہلے پوری ہوتی. اللہ کہہ رہا مجھ سے پکارو, مجھے مانگو, میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا. لیکن حاجات کے لیے انسان کو دروازے پہ آنا پڑتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ دستور دے دیا وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں دروازے سے آؤ. گھروں میں جب بھی آنا ہو تو دروازے سے آؤ. کوئی سائل سیڑھی لگائے اور گھر کے اندر کودے اور کود کے کمرے میں جا کے مالک سے کہ میری مدد کر دیں, مدد ہوگی؟ وہ تو پہلے اس کو مارے گا اور مار کے نکالے گا. مدد نہیں ہوتی. مدد کے لیے کیا دروازے پہ دستک دی جائے, اس کی جو ہیلپ کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے. تو یہ ہے باب اللہ. دعا کا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے ضرور ملے گا. میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ گناہوں کا اعتراف کرے. سب سے پہلے کیا ہے, دعا کو اہمیت دیں. دعا امام زمانہ اہمیت کے ساتھ پڑھیں. یا نہیں کہ مطلب جمعیاں آ رہی ہیں اور دعا پڑھ رہا ہے انسان. نہیں, شاداب ہو کے, عرفان کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, عظمت کو جانتے ہوئے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے, انسان کس سے بات کر رہا ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, سر کو جھکا کے ان کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو دعا پہ خوش گمان ہو. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. مولا امام صادق فرماتے ہیں ادھر دعا کی تو تمہاری دعا اللہ کے باب استجابت تک پہنچ جاتی ہے. اور اگلا تیسری چیز کیا ہے, تضرع اور ابتحال کے ساتھ دعا مانگے. یعنی گریہ وزاری کے ساتھ, ہنستے ہوئے نہیں, کہکہے لگاتے ہوئے نہیں, موبائل پہ گفتگویں کرتے ہوئے نہیں. جب انسان اللہ سے بات کرے تو ہر چیز کو آف کر کے اللہ تک جانے کے سوئچ کو آن کر دے, پھر دیکھیں کس طریقے سے وہاں سے جواب آتا ہے. آج ہم جب بات کر رہے ہوں تو کوئی دوسرا بات کرے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. ایسے ہی ہے نا, ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں اللہ سے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی موبائل کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. مطلب موبائل کو آن کر دیا اور اونچی آواز میں پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, یعنی پتہ چلے میں نماز پڑھ رہا ہوں. 2 منٹ کے لیے آف کر دو اگر اتنا مسئلہ ہے. وہ قیامت تو نہیں آ جائے گی. جو خبر ہو اگر 5 منٹ بعد بھی پہنچ جائے تو اللہ رب العزت سب سے بڑا رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت والا ہے, ساری پریشانی. اگر ہم 5 منٹ کے لیے موبائل آف کر دیں اس ذات کے لیے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے, کیا پریشانی ہے. لیکن انسان توجہ نہیں کرتا اس چیز کی طرف, انسان نہیں دیکھتا اس چیز کی طرف. دعا مانگنے کے اسباب ہے کہ جب ہم نے دعا مانگنی, جیسے ایک ساتھ ہماری عبادتیں بھی ایسی ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز سے پہلے انہوں نے کسی کو پیاز دیے تھے بڑے بڑے. تو نماز کی حالت میں دیکھا کہ وہ بندہ پیاز واپس لے کے آ رہا ہے لیکن چھوٹے پیاز ہے. تو نماز کی حالت میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, یعنی میں نے بڑے پیاز دیے تھے آپ کو, غیر المغضوب علیہم آپ چھوٹے پیاز لے کے آئے, ولا الضالین مجھے نہیں چاہیے. یہ نماز ہے, یہ اللہ سے کلام ہے, یہ اللہ سے گفتگو ہے. پھر ہم ایسی نماز پڑھ کے یہ تصور کریں گے ہماری دعا قبول نہیں ہے. کیسے قبول ہوگی؟ اللہ دین الخالص, اللہ کو خالص دین چاہیے. اور خالص دین کیا ہے کہ تمام شائبات سے, تمام دنیاوی چیزوں سے پاک منزہ مبرہ ہو. ہماری باتیں کیسی جا رہی ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہو اللہ اکبر, یعنی کیا مطلب ہے دروازے پہ کوئی آیا, صراط الذین انعمت علیہم, یعنی میں آپ کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب اگر دودھ ابلنے والا تو وہ بھی نماز میں بتایا جاتا ہے, کوئی دروازے پہ آیا تو وہ بھی نماز میں بتایا جاتا ہے, کوئی کام ہے تو وہ بھی نماز میں بتایا جاتا ہے. تو یہ عبادت ایسی ہو کہ جب دنیا سے انسان کٹ آف کر دے, اللہ کی بارگاہ میں آئے. دیکھیں اگر آپ دنیا کو نماز کا مفہوم کیا ہے, اللہ اکبر ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا سینے پہ ہاتھ رکھ کے. یہ اللہ اکبر ایسے کیوں ہے؟ جب انسان کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں فلاں بندے نے کہتا ہے چھوڑو یار مجھے کیا کام ہے اس سے, میں نے کیا کرنا, چھوڑو یار اسے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں انسان آتا ہے تو اللہ اکبر سب کو پیچھے پھینک کے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. اب مجھے کسی سے کوئی کام نہیں ہے, اب مجھے اس سے
جو اللہ ہے یا جس کی طرف اللہ نے ہمیں رہنمائی کی ہے معصومین علیہ السلام. اب میں ختم. اور جب انسان ایسے دنیا کا بوجھ پیچھے پھینکتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے شامل حال ہونا شروع ہو جاتی. مولا علی علیہ السلام مدد یا صاحب ضمانت مولا آپ کو سلامت رکھے. تو یہ انسان اس طریقے سے آگے جاتا ہے. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اور اللہ تک جانے کا رستہ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا کہ جو یہ فرماتا ہوا نظر آئے انی اعلم بطرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں. حیدر کرار بتائیں گے، چہردہ معصومین بتائیں گے کہ اللہ تک جانا ہے تو کیسے جاؤ. کبھی بتائیں گے غریب کی مدد کر کے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، کبھی بتائیں گے ہمارے ذکر کے ذریعے اللہ تک پہنچ، کبھی بتائیں گے استغفار کے ذریعے اللہ تک پہنچا، کبھی پرورش خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ تک دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. اور اس کے بعد ہے کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی اللہ سے دعا مانگے خوف کے ساتھ، اکڑ کے نہیں، منکسر المزاج ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے اور دعا اس کی باب استجابت تک پہنچی. اور اس کے بعد جو دعا میں اجابت قبولیت کا یقین، نبی کریم کا فرمان ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس کی قبولیت کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچے گی اور تمہاری دعا لازماً قبول ہوگی. اور پھر چھٹی چیز کیا؟ دعا کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھنا، یعنی بادشاہ سے یا کسی سیٹ سے یا کسی ڈاکٹر سے یا کسی اس سے، اللہ سے امید رکھنا اللہ تمہیں عطا کرے گا، میں دوں گا. اب میری مرضی ہے، چاہے علم کے سائے میں دے دوں، چاہے تابوت کے سائے میں دے دوں، چاہے امام زادوں کے دربار میں دے دوں، چاہے حیدر، چاہے ایک نعرے میں دے دوں، چاہے ایک غریب جو بیٹھا ہے اس کے ذریعے دے دوں، میں نے دینا ہے جیسے مرضی دوں. اب یہ کوئی اللہ کو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حیدر کرار کے ذریعے نہیں لینا. اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو کبھی علی کے ہاتھ سے دیتا ہے، کبھی حسن مجتبیٰ کے ہاتھ سے دیتا ہے، کبھی حسین شہید کربلا کے ہاتھ سے دیتا ہے. دینے والی وہ ذات ہے، ہاتھ ان کے ہیں. اسی لیے تو زیارت کا فکرہ ہے میرا سلام اس پہ جو ید اللہ ہے. ید کہتے ہیں وسیلے کو، ذریعے کو. اللہ جب چونکہ ہاتھ سے دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو ان کے ذریعے دیتا ہے، اس لیے ید اللہ ہے. یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد ساتویں چیز کیا ہے؟ خلوص سے دعا مانگے میں. فلوس سے نہ مانگے، مطلب پیسے کی طمع اور یہ نہ رکھے. خلوص نیت سے دعا مانگے، اللہ اس کی تمام حاجتوں کو کرے گا انشاءاللہ تعالی. سفر کا مہینہ ہے، بڑا عجیب مہینہ ہے. پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی حاجات کو مخلصین خلوص کے ساتھ خالص ہو کے اللہ کی بارگاہ میں. اور آٹھویں چیز کیا ہے؟ یعنی جب دعا مانگے تو سب، آپ ماہ رمضان میں دعا مانگتے ہیں نا تو پہلے اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے. اللہم ادخل علی اہل القبور سرور. شروع کسے کیا؟ مرحومین سے. اے اللہ مرحومین کی دعا مانگتے ہیں، مجھے رزق مل جائے، مجھے یہ مل جائے، گھر مل جائے، صحت مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، اور پتہ نہیں کیا 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 دعائیں مانگی جاتی ہیں. اور جب سب ہماری دعائیں ختم ہو گئی، اچھا بیٹی کی بھی ہو گئی، بیٹے کی بھی ہو گئی، اور رزق کی بھی ہو گئی، شادی کی بھی ہو گئی، اولاد کی بھی ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی، نوکری کی بھی ہو گئی، ترقی کی بھی ہو گئی، برکت، جب سب دعائیں ہو گئی تو کہا جاتا اچھا اب مرحومین کی مغفرت فرما آخر میں آ کے. لیکن ماہ مرحومین کے لیے دعا مانگو جو دنیا میں نہیں ہے، وہ تمہاری دعا کے منتظر ہیں. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اے اللہ مرحومین کی قبروں میں خوشیاں بھیج دے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اللہم اغنی کل فقیر. اب دعا میں وسعت نظر ہی ہونی چاہیے، یعنی ہر ایک کے لیے دعا مانگے. اللہم اغنی کل فقیر. اے اللہ ہر کو غنی کر دے. اللہم اشبع کل جائع. اے اللہ ہر بھوکے کو سیراب کر دے، سیر کر دے. اللہم اکس کل عریان. اے اللہ ہر پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس دے دے. اللہم اقض دینا کل مدین. اے اللہ ہر مقروض کے قرضوں کو ادا کر دے. یہ دعائیں ماہ رمضان ہے. اللہم فرج عن کل مکروب. ہر پریشان حال کی پریشانی دور کر دے، ہر پریشان حال کی. اللہم رد کل غریب. ہر غریب الوطن کو اپنے وطن میں پہنچا دے. اللہم فک کل اسیر. اللہ میں جسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا، ہر اسیر قیدی کو رہا کر دے. اللہم اصلح کل فاسق
مسلمانوں میں جو مشکلات ہیں، جو اختلافات ڈالے جا رہے ہیں، جو پریشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، مقصود جو صورتحال ہے پروردگار اس کی اصلاح کر دے. تو نے ایک نگاہ کرم کرنی ہے، اصلاح ہو جانی. اللہم اشف کل مریض، اے اللہ ہر مریض کو شفا دے دے. اللہم پھر دعا کیے اللہم سد فقرنا بغنا، اے اللہ ہماری فقیری کو روک دے اور ہمیں غنی کر دے. وَأَغْنِنَا الفقر، اور ہمیں فقر سے غنی کر دے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالدار کر دے. تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. عزیزان محترم، جب انسان دعا مانگے تو پہلے دوسروں کی نظری کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ انسان دعا مانگے تو اس کی دعا باب استجابت تک پہنچتی ہے، اور اللہ دوسروں کے لیے جو اس نے دعا مانگی اللہ پہلے اس کی دعا قبول کرتا ہے، بعد میں دوسروں کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پہنچانی ہے تو وہ دعا تو آپ کی سنے گا. آپ امام، اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں دعا رد نہیں ہوتی. استجابت الدعا تحت قبت، امام علیہ السلام کے گنبد کے نیچے مانگی ہوئی دعا کرتا ہی نہیں ہے. مانگنی آپ نے، دینی انہوں نے. مانگ کے تو دیکھیں. مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، پکارنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اس بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. اس کے بعد کہ انسان جب دعا مانگے تو وسعت نظری کے ساتھ دعا مانگے. اور عزیزان محترم، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. دعا حکم ہے کہ یتیم سے دعا منگواؤ. ملتا ہے کہ اگر کوئی آداب میں ہے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو کبھی پیار کرنا. کوئی یتیم کا بچہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے نا، تو انتہائی مکروہات میں سے ہے اس کے سامنے آپ اپنے بچے کو ٹافی دیں یا پیار کریں. تو یہی وہ لوگ، میں درخواست کروں گا، مطلب آپ کے علاقے میں کوئی غریب ہو یا کوئی نوکر گھر میں آئے یا کس قسم کا، تو اس کے سامنے جو ہے ایسی صورتحال نہ دیں کہ اس کے دل پہ ٹھیس پہنچے، وہ تکلیف ہو کہ کاش میرا باپ ہوتا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوتا. پیار و محبت ایسے رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے لیے تکلیف کا سامنا نہ ہو، اذیت نہ بنے. امیر المومنین ایک دن جا رہے تھے، دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے. جیسے پوچھا بھائی کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یہ مجھے کھلا نہیں رہے. یہ کہتے ہم نے تجھے نہیں کھلانا، ہم خود کھیلیں گے، تیرے ساتھ نہیں کھیلیں. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ یہ کہتے تو یتیم ہے، ہم نے یتیم کے ساتھ نہیں کھیلنا. مولا کائنات بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. امیر المومنین فرماتے ہیں آج کے بعد اگر تجھ سے کوئی پوچھے تو یہ کہنا میرے باپ کا نام علی ہے. ابو الایتام، یتیموں کا باپ کون؟ حیدر کرار. مولا علی سے برداشت نہیں ہوا کہ ایک بچہ یتیم ہو اور روئے. یا علی، آپ سے کہ آپ کی پوتی بعد شہادت امام حسین علیہ السلام سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کتنا احترام کیا گیا اس یتیمہ کا. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور ایک مقام نہیں، کس کس مقام پہ کتنی اذیتیں دی گئیں. یتیم کے لیے میری جانیں قربان ہو جائیں. امیر المومنین کے القابات میں سے ایک لقب ہے، بلکہ کنیتوں میں سے بھی ابو الایتام، یتیم. اور پیغمبر کا فرمان ہے اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو امیر المومنین یہ نہیں ہے، مطلب جو سادات ہیں وہ تو باپ ہیں، وہ تو بیٹے ہیں ہی، اولاد ہیں، لیکن جو غیر سادات ہیں وہ روحانی اولاد ہیں. وہ امیر المومنین نے برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اپنے آپ کو سید کہہ کے کسی غیر سید کی توہین کرے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ تو آل محمد کا دربار ہے. نبی کریم نے حضرت بلال کو اپنے ساتھ بٹھایا، امام حسین نے حبشی غلام حضرت جون کو اپنے ساتھ بٹھایا. اور ملتا ہے کہ وہ کام علی اکبر اور حضرت قاسم کے ساتھ مولا نے کیا، وہی کام حضرت جون کے ساتھ کیا. یہاں پہ نہیں ہے، تفریق نہیں ہے. صرف انسان کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور پکارنے کا سلیقہ آنا چاہیے. آل محمد کے دروازے پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کے بچے کو چھوڑ دیں، کسی یتیم کے بچے کو جو ہے وہ پیار کریں اس کے سامنے نہیں، اس کے غریب کے سامنے نہ پیار کریں، بعد میں دے دیں. 4-5 کوئی دوسرے افراد آپ کے گھر میں اور ہے تو آپ اپنے بچے کے لیے گفٹ لے کے آ رہے ہیں اور
حسرت کا سبب نہ بنے. یہ حسرت آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. پریشانیاں، نظر بد، یہ جو حسد کی یہ منزلیں ہیں، اس سے بچے جتنا ہو سکے. اکیلے میں دے دے. ضرورت نہیں ہے کہ ایک بندہ یا مطلب 4 بندے ہیں ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک بندہ اپنے بچے کا فنکشن نہیں کر سکتا بڑے اچھے لیول پہ، تو جو ہے اتنے اونچے لیول پہ فنکشن کریں اور کچھ عرصے کے بعد اس کے بچے کا فنکشن آئے رہا ہے اور وہ نہ کر سکے اور شرمندہ ہو اپنے بچوں کے سامنے. تو ایسا کسی کے لیے اسباب پیدا نہ کریں. ہاں کرنا دور جا کے کر لیں، لیکن کسی کے لیے روحانی اذیت کا سبب نہ بنے. کسی کی روحانی، اور امیر المومنین تو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ کسی کے بچے کو اذیت دی جائے یا کوئی بچہ روتا ہوا نظر آئے. پیغمبر اکرم ملتا ہے کہ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران، عوالم العلوم میں روایت، نماز فخفف الصلاۃ، آپ نے جلدی جلدی نماز کو تمام کیا. نماز تمام کرنے کے بعد فوراً اٹھے، باہر گئے اور واپس آئے. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آج نماز آپ نے جلدی پڑھائی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا سمعت صوت بکاء صبی فظننت انہ الحسین، میرے کان میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جو میرے حسین کے رونے سے مشابہت رکھتی تھی، حسین کے رونے سے ملتی جلتی تھی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو نبی ایک آواز سن کے اتنی جلدی باہر جائے، تو آپ سوچے ذرا جب کربلا میں سیدہ کا چاند کبھی حضرت علی اکبر کے لاشے پہ، کبھی حضرت قاسم کے لاشے پہ، کبھی اونو محمد کے لاشے پہ جب رو رہے تھے اونچی اونچی آواز میں، تو پیغمبر اکرم کو کتنی بے قراری ہوگی قبر میں. مجھے یقین ہے نبی کریم ضرور کربلا میں آئے ہوں گے اور یہ جملہ کہا ہوگا بیٹا حسین تیرا اس وقت تیرے ساتھ موجود ہے. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. آج شب شہادت ہے اس شہیدہ کی، اس یتیمہ کی، اس مظلومہ کی، اس اسیرہ کی، کہ جو مولا حسین کی سب سے پہلی یا صاحب الزمان، مولا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. وہ سب سے پہلی مجلس پڑھنے والی بی بی کا نام ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. ایسا ذکر کیا کرتی تھی یہ بی بی، ایسے مصائب پڑھتی تھی. ملتا ہے کہ لوگ رو پڑتے تھے. جس طرح اس بہن کے بھائی نے لشکر یزید کو رلا دیا کے ہونٹوں پہ، اس طرح اس بی بی کے مصائب نے، اور یہ جملہ، اور ایسی شیرین زبان بچی تھی. تاریخ میں لکھا ہے کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تذکرۃ الشہداء دوسرے میں، کہ اتنی شیرین زبان تھی کہ حیران ہوتے تھے سارے، بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، بابا آپ. اور کبھی پرندوں کو دیکھ کے یہ پرندے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں اپنے گھر. کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے. اور یہی جملہ ہے، آل محمد کو رہائی ملی ہے نا، تو میری شریکت الحسین بی بی نے ایک جملہ کہا قبر سکینہ سلام، بیٹی آپ تو کہتی تھی کبھی ہم واپس جائیں گے. کہ جب رونا شروع کیا کہ ہم نے بڑا ظلم کیا، ہم نے تماشا دیکھا، بازاروں میں آئے، تو بی بی نے کہا جو کیا، اگر سچے دل سے توبہ کی ہے اور تمہیں علم نہیں تھا تو اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن یاد رکھو اگر کسی کو پتا تھا کہ ہم اہل بیت ہیں، اس نے یہ ظلم کیا، تو اللہ جانے، قیامت کا دن جانے، اور اللہ اس سے انتقام لے. مومنائیں تھیں، ان سے بی بی نے کہا آپ جا رہی ہیں ہمارے پاس سے، تو بی بی نے روتے ہوئے کہا میں ایک نشان، یہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی. ملتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ یا بابا رات کو نیند نہیں آتی مجھے بابا، ملتا ہے کہ اس طریقے سے اتنی ڈرتی تھی جناب سکینہ سلام اللہ، اس ملعون کبھی تماچے مار رہا ہے، کبھی تازیانے مار رہا ہے. کہتے ہیں کہ بی بی سے کلام نہیں کیا جاتا تھا. اجرکم علی اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے. تو بی بی نے کہا میں ایک نشانی چھوڑ کے جا رہی ہوں یا خرابے میں، کبھی آنا تو قبر پہ پانی ڈال دینا، کبھی آنا تو آ کے چراغ جلا دینا.
अजरुकुम अल्लाह। आज मैं 2-4 जुमले आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। जिंदान शाम, जिसको जिंदान शाम कहा जाता है, ये हकीकत में कदीम जमाने में, फिरौन के जमाने में, ये एक फौजी छावनी के नाम से जाना जाता था। और यहां पे घोड़ों का अस्तबल फिर बनाया गया और मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला आया है तो ये खंडर बन चुका था उस वक्त, वहां रखा। और उसके बाद जब दोबारा फैसला किया गया तो आले मोहम्मद को हजरत ईसा की मस्जिद थी, जिंदान के कसरे यजीद के पास हजरत ईसा की मस्जिद थी, उसको वो भी खंडर में तब्दील हो चुकी थी। कोई आसार उसके बाकी, बस दीवारें थी, छत नहीं थी। और दीवारें भी इतनी बड़ी बड़ी थी कि उसमें जगह जगह गड्ढे बने हुए थे, उनमें सांप भी मशहूर थे और बिच्छू के जो आते जाते रहते थे। कहते इधर इमाम सज्जाद आए हैं ना वहां पे, तो इनके जो सरदार था इन हशरातुल अर्ज का, उसने कहा यहां से चले जाओ, यहां पे वो आए हैं जो कूफा और शाम की मनाजिल तय करके रसूल की औलाद आई है। कहते ये सब के सब हशरातुल अर्ज वहां से चले गए। और मिलता है कि इस मस्जिद में, ये मस्जिद जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मस्जिद है, जो बतौर खराबे शाम जिसको याद किया जाता है, ये मस्जिद, और इसके साथ ही मस्जिद है हजरत जकरिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की, और जो शाम में मस्जिद अमवी के नाम से, इसको बाद में अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने बनाया। जो वहां पे गए हैं वो ये जानते हैं, उनके इल्म में है कि वहां पे हजरत जकरिया का मजार और मरकद मुनव्वर मौजूद है उस दरबार में। और इसी दरबार में जो हजरत ये दरबार है बनी उमैया की मस्जिद के नाम से जो जाना गया बाद में, इस दरबार में हजरत याहिया का सर भी लाया गया, हुसैन का सर अक़दस भी लाया गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, खुदा आपको किसी गम में मुब्तला ना करे। तो अज़ार मोहर्रम उसकी तामीर होती रही और इसको जिंदा उन्वान से जाना जाने लगा। मक्तल की एक बहुत बड़ी किताब है बहरुल मसाइब, 7-8 जिल्दों में है ये मक्तल की। उसमें तहरीर फरमाते हैं कि शाम में एक अफीफा नाम की, ये अफीफा नाम की मोमिना, ये एक दिन ज़ाहिर है लोग जिंदान की शक्ल नहीं थी, मस्जिद की शक्ल थी और दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी, कैदी नजर आते, बाहर आती थी, तो ज़ाहिर है गुफ्तगू की आवाज है या दूसरी सूरत हाल में। तो कहते ये मोमिना, ज्यादा खवातीन का रफ्त आमद इधर जाना या चीजें लेके जाना, कहते ये मोमिना गुजर रही थी, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, शामी खातून घर से निकली। उस वक्त छोटे छोटे बच्चे बीबी शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा के सवाल कर रहे हैं कि पुपी अम्मा हमें पानी चाहिए, हमें, अल्लाह अकबर, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। ये फौरी तौर पे अपने घर में गई और अपने घर से के फौरन आई और आके कहती है, ए इराक के मुसाफिरों, ये मेरी छोटी सी मेहमान नवाजी कबूल करे। ए इराक के मुसाफिरों, ये मेरी छोटी सी मेहमान नवाजी को कबूल करे। उसने जब ये जुमला कहा है और खाना आगे लेके गई, ये मेरी छोटी सी दावत है, तो कहा कि ये बताइए तूने जहमत क्यों की है, क्यों ये जहमत की है? कहा मेरी एक दुआ है, मैंने सुना है मेरी आकाज़ादी ने मदीने में मुझे ये बताया था, रियायतुल ऐताम तूजिब क़ज़ाइल हवाइज व हुसूलिल मराम, कि यतीमों के साथ मेहरबानी करना और उनको खाना देना या उनकी खिदमत करना, उनकी दावत करना, उनको पेश करना, ये हाजात की रवाई का सबब बनता है। तो मैं लाई हूं, आप दुआ कर दे, मेरी दुआ कबूल हो जाए। बीबी ने कहा तेरी हाजत क्या, तेरी दुआ है? तो वो फौरन कहती है, उसने रोते हुए कहा, निसाइल आलमीन
के पास में आती जाती थी और की खिदमत में मेरा जो है वो गुजरा है सारी जिंदगी। मैं वहां पे रही। बीबी की शहादत के बाद अहलो अयाल घर वाले सब जो है वो उन्होंने शाम हिजरत कर ली और शाम में आ गए। उस दिन से आज तक मुझे नहीं पता मेरी आकाज़ादी कैसी है, मेरे आका हसन और हुसैन कैसे हैं, कि मेरे ये सब हस्तियां, मेरे आका, मेरे मौला ये कैसे हैं। मैं परेशान हूं और मैं दुआ करती रहती हूं। मैंने बड़ा इसरार किया घर वालों से, लेकिन कोई मुझे लेके जाने को तैयार नहीं कि मैं एक मर्तबा इन हस्तियों की मैं जियारत करूं। अज़ादारों, जब ये जुमला कहा है ना उसने, कहते हैं कि उसके बाद कहती है कि मुझे बीबी ने ये कहा था यतीमों की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारी हाजतें पूरी करेगा। मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया था ना कि दुआओं की कबूलियत के लिए यतीमों की, तुम्हारी तो जनाब शरीकतुल हुसैन बीबी ने इसको कहा था, अगर तू चाहती है तेरी हाजतें पूरी हो तो यतीमों की खिदमत कर। कहते हैं उस दिन से मैंने दस्तूर बनाया, मैं देखती अगर कोई कैदी नजर आए तो मैं उसकी खिदमत में खाना पेश करती हूँ, कोई मस्तूर खाना पेश करती हूँ, पानी लेके जाती हूँ और पानी लेके खाना लेके फिरती रहती हूँ। कोई मुझे नजर आए तो मैं उसकी खिदमत करूं और मैं उनसे दुआ यही करवाती हूँ कि दुआ करो अल्लाह मुझे मदीने जाना नसीब कर। भला जब उसने ये जुमला कहा है ना तो शहजादी ने ये फिक्रा कहा, मेरी आकाज़ादी ने ये फिक्रा कहा, जा आज तेरी दुआ कबूल हो गई। कहती है क्या मुझे आका हुसैन की जियारत हो जाएगी? बीबी ने कहा हाँ तुझे आका हुसैन की जियारत आज ही हो जाएगी। कहा क्या मेरी शरीकतुल हुसैन बीबी से मुलाकात हो जाएगी? कहा हाँ आज ही तेरी बीबी से मुलाकात हो जाएगी। कहा मैंने सुना है कि हुसैन के अली अकबर बिल्कुल रसूलुल्लाह की शबी है, क्या मैं उनको देख लूंगी? आज ही तू उनको देख लेगी। ये जुमला कहना था। कहते ही कैसी आप नामुमकिन वाली बात कर रही हैं। कुजा शाम का बाजार और दरबार, कुजा अली और बतूल की लाडलियां, कुजा शाम का बाजार, कुजा शरीकतुल हुसैन बीबी। ये कैसे हो सकता है कि बीबी की मैं जियारत कर लूं और बीबी से मुलाकात कर लूं? ये तो मुमकिन नहीं नजर आता कि किस तरीके से वो शाम में मुलाकात, में मदीना जाऊंगी, उड़ के मैंने जाना है। कहा नहीं, इसी शाम में तेरी मुलाकात होगी। अज़ादारों, जब ये जुमला कहा है ना, कहा है मैंने तो उस बीबी की आप बात कर रही हैं कि जो रात के अंधेरे में अपनी माँ की कब्र की जियारत के लिए जाती थी, रात के अंधेरे में। तो कैसे हो सकता है मैं बस ये जुमला। अब बीबी ने एक फिक्रा कहा, वो मीनार को देख रही है, वो बात दरवाजे को देख रही है, उसके ऊपर एक सर है जो कुरान की तिलावत कर रहा है। कहा जी मुझे सर नजर आ रहा है। कहा पहचान? कहा नहीं पहचान सर को, देख तो सही। कहा गौर कर, यही तो मेरे माजाए हुसैन का सर है। और कहा जिस तरफ इस सर का रुख है वहां पे एक सर है, वो मेरे अली अकबर का सर है। खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आपको आबाद और शाद रखे। उसके बाद कहती है कि अगर ये हुसैन मजलूम का सर है, अगर ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो मुझे ये बताएं कि मेरी शहजादी कहाँ है, वो किस मकाम पे है। तो अब बीबी के जब्त के बंधन टूट गए। तो जनाब शरीकतुल हुसैन बीबी ने एक फिक्रा कहा, पहचानती क्यों नहीं, मैं ही सलामुल्लाह अलैहा हूं, पहचानती क्यों नहीं, मैं ही शरीकतुल हुसैन हूं। कहा कि आप और ये मस्तूरात एक एक का तारुफ कराया। मंजिल थी, हर तरफ से रोने की आवाज आ रही थी और ये मोमिना बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है और कहती काश मैं ये दिन ना देखती, आले रसूल यहाँ पे शाम के बाजार। खुदा आपको किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आपको आबाद और शाद रखे। बीबी फरमा 4 दिन हमें गुजर गए शाम में और उस जिंदान में। कानल यौम राबे मिन इकामतिना, हमारे उस जिंदान में उस खराब शाम में 4था दिन था। तो जनाब शरीकतुल हुसैन फरमाती हैं कि थोड़ी देर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ आंख लगी
اور آنکھ لگنے کے بعد جب آنکھ کھلی ہے نا تو سیدھا امام سجاد کے پاس جا کے کہتی ہیں بھیا سجاد، بھیا عابد بیمار، آپ کو پتا ہے نا یا اخی لمن منذ قتل ابھی، آپ کو پتا ہے جب سے میرے بابا دنیا سے گئے میں سو نہیں سکی بھیا، جب سوتی تھی تازیانے لگتے تھے، جب سوتی تھی تماچے لگتے تھے بھیا، آج مجھے تھوڑی میری آنکھ لگی ہے تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ میں ایک مقام پہ ہوں اور یاقوتی قصر ہے بھیا، اور وہاں پہ 5 صاحب ہستیاں موجود ہیں۔ میں نے کنیز سے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے بتایا یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بھیا سب کا تعارف کرایا کہ جو سب کے سب گریا کر رہے تھے اور رو رہے تھے اور روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے ہائے حسین، ہائے حسین، تو میرے بابا کا نام لے کے سارے گریا کر رہے تھے۔ کہتے یہ جملہ کہا ہے میری جانیں قربان ہو جائیں۔ انشاءاللہ مکمل تو نہیں پڑھ سکتے جس حد تک مصائب کی اگلی منزل انشاءاللہ کل انشاءاللہ روز شہادت، بلکہ بی بی کا شام غریبہ ہے کل انشاءاللہ تعالی وہ بیان ہوگا، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ کہتے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد گریا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں واہ حسینہ، واہ مظلومہ، اے میرے قتیل جفا، اے وہ حسین جس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اے بھیا سجاد، ان کی میرے بھائی علی اکبر سے ملتی جلتی تھی۔ اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہتے قریب آئے، کہتے میں نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے حسین، تو کہتے پیغمبر نے میرے سر پہ پیار کیا اور ایک جملہ کا مجھے تمہارے سر سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں حسین کی شہادت کو دیکھنے، میں اپنے بابا کی شہادت کو دیکھنے والی ہوں، بابا کا خون میرے سر پہ موجود ہے۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، پیغمبر نے گریا کیا۔ کہتے پیغمبر نے بھی گریا کیا اور ادھر سے گریے کی ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ کہتے پیغمبر اکرم اور اندر لے گئے، اندر سرا کی طرف لے گئے۔ کہتے جہاں پہ مجھے کنیز نے بتایا یہ حوا ہے، یہ مریم ہے، یہ سارا ہے، یہ آسیہ ہے، یہ بی بی خدیجہ ہے۔ اور کہتے میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو اپنے سینے پہ ماتم کر رہی ہے، واہ قرۃ عینی حسین، واہ ثمرۃ فؤادی حسین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، اے میرے میوہ دل حسین، اے میرے میوہ دل حسین، اے میرے حسین، اے میرے حسین۔ کہتے وہ بی بی روتی جا رہی ہے تو کہتے مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو جناب سیدہ کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا بیدہا قمیص ملطخ بالدم، میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک قمیض ہے۔ یہ بی بی خواب بیان کر رہی ہے امام سجاد سے۔ آپ سنتے ہیں نا بی بی نے خواب دیکھا، کہ بی بی خواب بیان کر رہی ہے کہ ان کے جس پہ خون لگا ہوا ہے، جگہ جگہ پہ نشان ہے، اللہ جانے کون کون سے نشان ہے۔ میرا یقین ہے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزاداروں نشان عام نہیں تھے، کہیں تلوار کا نشان، کہیں نیزے کا نشان، کہیں تیر کا نشان، کہیں دادارو خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ مشہد سے آپ مولا کا ذکر سن رہے ہیں، مولا ہم سب کو رونے اور رلانے والوں میں شمار کرے۔ میں قریب گئی اور میں نے ایک جملہ کہا السلام علیک یا جددا، اے میری دادی سیدہ میرا آپ پر سلام۔ عزادارو جب میں آگے گئی تو دادی نے جب مجھے دیکھا ہے تو کہتے ہیں منہ پہ ماتم شروع کر دیا اور ایک جملہ کہا اے میری سکینہ۔ عزادارو رو رو کے ماتم کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہے، ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہے۔ واہ غربتا، واہ محمدا، واہ علیہ، واہ حسنا، واہ حسینا، واہ غربتا، واہ حسینا، واہ اکبرا، واہ عباسا، واہ تشا۔ عزاداروں کہتے رونے کی آوازیں بلند ہے۔
उसके बाद कहते हैं कि बीबी ने मेरी दादी की गोद में मैं बैठी थी, मेरी दादी ने कहा मुझे अनहाल अलील, मुझे बीमार बेटे का हाल बताओ, सज्जाद का क्या हाल है। कहते मैंने कहा अला वजल, कहते मैंने कहा वो भूखे वल सजदे में है और गिरिया उजारी में मसरूफ है, एक लम्हे के लिए वो अपने मेरे बाबा पे गिरिए को नहीं छोड़ते। पानी सामने आता है तो या बता, खाना आता है तो बाबा को याद करते हैं। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए, कुर्बान हो जाए, खुदा आपको रोने और रुलाने वालों में महशूर करे। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए। अज़ादारों उसके बाद एक जुमला फरमाया का ये बता मेरी बेटियों का क्या हाल है। अज़ादारों बेटियों का सुनना था, अब बेसाख्ता बीबी के ज़ब्त के बंधन टूट गए। अज़ादारों बीबी ने एक जुमला कहा, दादी क्या पूछती है, बाजार शाम, बाजार हलब, बाजार कूफा, दरबार कूफा, दरबार हलब, दरबार शाम, दरबार बाबुल। दादी क्या हर मकाम पे, कभी बाजारों में, कभी दरबारों में, कभी जिंदानों में, कभी पत्थरों की बारे, कभी ताजियाने, कभी गर्म आग फेंकी गई दादी और आवाजें बुलंद होती थी, ये बागी की बड़ी बहन है, नाउज़ुबिल्लाह ये बागी की छोटी बहन है, ये बागी की बेटी है। अज़ादारों खुदा तुम्हें किसी गम में मुब्तला न करे, खुदा तुम्हें आबाद व शाद रखे। हाय मैंने कल परसों एक जुमला कहा था, इमाम सज्जाद ने 3 मरतबा कहा है, जब मौला से पूछा गया ना मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ आई, तो मौला ने 3 मरतबा कहा अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। पहला शाम था बाजार शाम जिसने मौला को बहुत रुलाया, दूसरा शाम था दरबार शाम जिसने मौला को बहुत रुलाया, अरे तीसरा शाम था जिंदान शाम, अरे जिसको याद करके और छोटी शहजादी को याद करके मेरा सज्जाद इमाम बहुत रोता रहा। अज़ादारों जब बीबी ने मसाइब पढ़े हैं ना, ए दादी मेरे बाबा को शहीद कर दिया, ए दादी मेरा को आग लग गई, ए दादी हमें रस्सियां बांध के कूफे और शाम के बाजारों में फिराया गया। अज़ादारों पे सैयदा की आवाज आई, कफा सौ तक है बच्ची, काफी है, मेरी यतीमा मसाइब बस कर दे, मेरे दिल की रगे बटने वाली है, ए बेटी मुझे करार नहीं आ रहा। अज़ादारों इतने में अभी ये बात कर रही थी सामने से और बीबी ने एक जुमला कहा, कमीज अभी कल हुसैन ला युफारिक ए बेटी ये जो कमीज देख रही है ना, ये तेरे बाबा हुसैन की कमीज है जो खून में आलूदा है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ती, मैं ये कमीज लेके अल्लाह के अर्श के सामने जाऊंगी रोज़े महशर। ए अल्लाह मेरे हुसैन को मार दिया गया, ए अल्लाह मेरा अली अकबर मार दिया गया, ए अल्लाह मेरा कासिम मार दिया गया। अज़ादारों खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारों के एक मर्तबा बीबी कहती, फिर मैंने अपने बाबा को देखा, मेरे बाबा करीब आए, मुझे अपने सीने से लगाया, मैं अपने बाबा की गोद में सर रख के बैठी थी। अज़ादारों एकदम से आँख खुल जाती है और कहती है अभी मेरे बाबा मेरे पास थे, कर रहे थे, मेरे बाबा कहाँ चले गए, मेरे बाबा कहाँ पे, बाबा को बुला के लाओ। मेरे बाबा तो कह रहे थे मैं तुझे लेने आया हूँ, बाबा आप कब लेने आएंगे। अज़ादारों बीबी ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, हाय मेरे बाबा, मैंने तारीख में खुदा शाहिद है, एक दिन नहीं पूरा अशरा इस बीबी के मसाइब, 5 अशरे इस बीबी के मसाइब पे पढ़े जा सकते हैं। इतनी मजलूम बीबी है ये शहजादी, इतनी मजलूम बीबी है ये शहजादी।
इधर ये शहजादी रो रही है, अज़ादारो शहजादी रो रही है, उधर जरा दरबार में छोटा था जो मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। अज़ादारो यजीद लेटा हुआ है मलून, ज़हीर मस्करा उसको कहानी सुना के सुलाने की कोशिश कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। जब से मेरा मौला हुसैन शहीद हुआ है उसकी मलून की रातों की नींदें हराम हो गई थी। अज़ादारो मेरी जाने एक तश्त है, तश्त में मेरे मौला हुसैन का सर अकदस रखा है। अज़ादारो ज़हीर कहता मैंने देखा एक मर्तबा इमाम हुसैन की साहब के आंखें खुली और इमाम हुसैन दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं और आंखों से आंसू जारी है। ज़हीर कहता मैंने देखा इमाम हुसैन के सर ने हवा में परवाज की और परवाज करके यजीद को देख के कहते हैं तू ये बता तूने मुझे मार दिया, मेरा अकबर मार दिया, मेरा अब्बास मार दिया, मेरे अनु मोहम्मद मार दिए, अब मेरी बच्चियों का क्या कसूर है, मेरी सकीना का क्या कसूर है, मेरी बहनों का क्या कसूर है, क्यों उनको जिंदान में रखा हुआ है। अज़ादारो ये सर ऊपर गया, कहते देखा एक मरतबा यजीद अपने तख्त से नीचे गिरा और कहता है बेहोश हो गया, कहते पानी डाला, जब होश में कहता फौरी को ले जाओ बच्ची के पास। अज़ादारो ये क्या जिंदान बान आया। अज़ादारो सर को एक तश्त में रखा, अज़ादारो ऊपर से कपड़ा डाला, कपड़ा डाल के अगर बर्दाश्त न कर सकते माजरत मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन मौला तक तो जा रही है ना। अज़ादारो शहजादी तो सुन रही है ना, अज़ादारो पर्दे में बैठा गायब 12वां इमाम तो सुन रहा है ना, अज़ादारो करबला वाले तो सुन रहे हैं, मुझे यकीन है मौला अब्बास तो सुन रहे हैं। खुदा तुम्हें किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा तुम्हें आबाद व शाद रखे। किया एक मर्तबा जब जिंदान में आवाज बुलंद हुआ, अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान, ये जिंदान बंद तश्त लेके अज़ादारो तश्त लेके रखा बीबी के सामने। और एक रिवायत और है जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ता। अज़ादारो जब तश्त आगे आया है ना तो बीबी ने रोते हुए कहा ए फूफी अम्मा मैंने पानी तो नहीं मांगा, फूफी अम्मा मैंने खाना तो नहीं मांगा। मुझे ये रिवायत बयान करते हैं, अरे 3 दिन की प्यासी भूखी में अज़ादारो के दरबार में खुतबा दिया है ना तो यजीद के दरबार में उसकी जो का ना खाना भिजवाया जाए ना पानी भिजवाया जाए। अज़ादारो कहती फूफी अम्मा मैं तो कूफे और शाम के रास्ते में पानी मांगती थी और दूसरा जब से मेरे चचा अब्बास गए मैंने तो पानी मांगना कम कर दिया। ऐ फूफी अम्मा ना मुझे भूख लगी है ना मैंने पानी मांगा है। अशकी बरसे साला में, इकलीलुल मसाइब में, बहरुल मसाइब में और उसके अलावा तज़किरतुश शुहदा में, अवालिम में किताबों में मकातिल में लिखा है कि बीबी ने कहा मन आब न मिकाम, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए। अज़ादारो बीबी खामोश बैठी है। कहा बीबी इशारा किया जरा देखो तो सही। अज़ादारो जब ये कपड़ा हटाया तो क्या का कटा हुआ सर तश्त में पड़ा है, तश्त में रखा है। खुदा कभी किसी को अपने बाप का ये मंजर अज़ादारो जो 4 साला बच्ची ने देखा बाप का कटा हुआ सर है। अज़ादारो वो बाल जिन पे सैयदा मिलता है जब कंगा किया करती थी, एक बाल रोती रहती थी आए मेरे हुसैन का बाल टूट गया। अज़ादारो उन्हीं बालों में शिवर ने अज़ादारो पकड़ के या साहिब उस ज़मान, या साहिब उस ज़मान। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान हो जाए। अज़ादारो आप तो जानते बच्ची 4 साल की बच्ची के मुंह पे कभी हाथ रखिएगा, यहां से लेकर वहां तक हाथ आ जाता है, एक हाथ पूरी बच्ची के मुंह पे आ जाता। अज़ादारो ये 4 साल बच्ची को करबला से कूफा तमाचे लगे। अज़ादारो मैंने पढ़ा है एक मरतबा एक मलून ने तमाचा मारा
शिमरे मलून तो ये बच्ची ऊंट से जमीन में गिरी, अज़ादारों कितनी मर्तबा वाह मोहम्मदा वाह अलिया। फुर्सतें जहाँ पे मौजूद है, जहाँ मौजूद है फुर्सतें, इंशाल्लाह खुदा आपको रोने और रुलाने वालों में मशहूर करे। आपको अगले साल से पहले शाम जाना नसीब हो, आपको अगले साल से पहले करबला जाना नसीब हो। मेरी जान है कुर्बान। अज़ादारों आप तो जानते हैं ना, अज़ादारों मिलता है कि इतनी तमाचा सिर्फ रुखसार पे नहीं लगता था, मैंने पढ़ा है बीबी की आंखों से भी खून जारी था। अज़ादारों बीबी के दहन से भी खून जारी हो जाता था। अज़ादारों खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, खुदा तुम्हें आबाद व शाद रखे। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ज़माना का ज़हूर और इन कातिलों से इंतकाम लिया जाए इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम कुर्बान हो जाए। अज़ादारों वो मौका आया, मेरी जाने कुर्बान। अज़ादारों मैं आपसे सवाल करता हूँ हाथों को जोड़ के, जब छोटी बच्ची रोती है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब किसी बच्ची का बाप दुनिया से चला जाता है ना, तो बाप की तस्वीर फ्रेम छुपा दिए जाते हैं, तस्वीरें छुपा दी जाती हैं कि बाप की तस्वीर देख के रोएगी, बाप की तस्वीर देख के अपने बाप को याद करेगी। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान कुर्बान हो जाए। अज़ादारों जब बच्ची तो उसके सामने खिलौने दिए जाते हैं। आप तो जानते हैं ना, हर जमाने के बच्चों को चुप कराने के तरीके अलग। ये कायनात की वाहिद बच्ची है 4 साल सकीना। अज़ादारों जिसको चुप कराने के लिए बाप का कटा हुआ सर पेश किया गया, अज़ादारों बीबी ने सर अपने जानू पे रखा और बीबी ने एक फिक्र, बाबा मनल्लज़ी ऐतमनी अला सिग़र सिन्नी, बाबा वो कौन है जिसने कम सिनी में यतीम किया। बाबा मंज़ल्लज़ी कता बरीदा, ने आपके गले की रगों को काटा, जिसने आपको बेदर्दी से शहीद किया। बाबा वो कौन है जिसने आपका सर नेज़े पे बुलंद किया। अज़ादारों बीबी रोती जा रही है। अज़ादारों फकत बीबी नहीं रोती, इधर से बीबी की वालिदा रो रही है, इधर से बीबी की पुपिया रो रही है, उधर से इमाम सज्जाद रो रहे हैं, इमाम बाकिर रो रहे हैं। हर एक के रोने की आवाजें बुलंद। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान। फरमाती हैं बाबा आप चले गए, बाबा उसके बाद अश्किया आग लेके आ गए, बाबा हमारे खैमों को जला दिया, बाबा मेरे दामन में आग लगी, बाबा उसके बाद मेरे भाई कर दिया गया, बाबा हमारी पुपियों को बीबियों की बाबा फकत यहाँ तक इक्तिफा नहीं किया, बाबा इससे ज्यादा बयान है मेरी शहजादी के। अज़ादारों बीबी बयान करती जा रही है, अज़ादारों बीबी बयान करती जा रही है, बाबा उसके बाद हमें कूफे के बाजार गया, बाबा इब्ने ज़ियाद मलून के सामने लाया गया, बाबा इब्ने ज़ियाद आपके सर के साथ बेअदबी कर रहा था, बाबा हमारी पुपिया मैं रो रही थी, बाबा वहां से निकले, बाबा एक शहर से दूसरे शहर, एक हर शहर को सजाया गया कि बाबा हमारे फतह का जश्न मनाया जा रहा था। बाबा शाम के बाजार में आए, बाबा शाम में बाजारों में आए, बाबा कभी हमें यहूदियों के मोहल्ले में लेके गए, कभी मजूसियों के मोहल्ले में लेके गए, बाबा। अज़ादारों ये जुमला कह के बीबी ने रोना शुरू कर दिया, बाबा हमें वहां लेके गए जहां पे कनी
बाबा वहां लेके गए जहाँ पे रूम और हबशे के खरीदों का बेचा जाता था। बाबा उसके बाद बाबा हमारे ऊपर आग फेंकी जाती रही। बाबा पत्थरों की बारिश हुई। बाबा कोई बोल रहा है, कोई जबान दराजी कर रहा है। बाबा बाबा उसके बाद यजीद के दरबार में बाबा एक रस्सी में सारे गले बांधे गए। बाबा मुझसे सांस नहीं लिया जाता था। अजादार उसके बाद अब मेरी शहजादी ने इशारा किया, बीबी रोती जा रही है, बाबा 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 शुद्ध आब उस्तखाना, बाबा मेरी हड्डियां लिखते हैं, बाबा मेरी हड्डियां पानी बन गई है। बाबा ये शामी लड़कियां मखमली तकिए लेके सोती है। बाबा तेरी कसम है, तेरी बेटी बाबा। अजादारों अगला जुमला बीबी ने जो कहा है वो क्या जुमला? बाबा मन पीर ना तवाला, बाबा मैं 4 साल में ज़ईफ हो गई हूँ। बाबा मेरी कमर झुक गई है। बाबा मैं दीवारों का सहारा लेके चलती हूँ। बाबा अजादारों उसके बाद बीबी ने अपनी फूफी की तरफ देख के एक जुमला कहा, बाबा आखिरी जुमला और आज है मजलिस तमाम। बाबा अगर मेरी ये फूफी ना होती ना तो बाबा मैं शाम ना पहुंचती। बाबा जब मैं गिरती थी तो फूफी मुझे लेने आती थी। बाबा जब कोई मुझे ताजियाना मारने लगता तो फूफी की आवाज आती, मुझे मार लो, इसको ना मारो, ये मेरे हुसैन की निशानी है। आजादारों ये जुमला कहना था और बीबी का गया। अजादारों झुकते हुए अब क्या मंजर देखा। अजादारों बीबी एक तरफ गिरी, सर एक तरफ। अब जब करीब आके देखा, अजादारों माँ आगे बढ़ी, जब करीब आके देखा तो एक जुमला का, मेरी बच्ची चली गई, मेरी सकीना चली गई। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैना, वाह हुसैना। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खामोशियों से ही पूछो, इन आंसुओं से ही पूछो, खामोशियों से ही पूछो, इन आंसुओं से ही पूछो। बड़े जुल्म राहों में सहती रही है, यतीमी के ताले ये सहती रही है। नहीं मार जालिम इसे, न कर इसका दुश्वार जीना। बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना, है सकीना। सफर में न सोई न जिंदा में आकर, उजाला किया है यहाँ दिल जलाकर। पिदर से जो बिछड़ी है आशूर को, सकूं भी ना। बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। मिला दश्त में जब के बाबा कलाशा, लिपट कर पिदर से किया खूब गिरिया। वहां पहुंची ज़ैना तो शह ने कहा, सुला दो इसे जाके बहना।
بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، رسل دے گئی ہے نشانی گلے پر، رسل دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشان زخمی جو کھائے تھے پتھر، نشاں ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر، کبھی روئی زندانیوں پر، کبھی بولی زینب سے اب گھر چلو، ہوا ایک برس ایک مہینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی، کہا رو کے سجاد نے اے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہیں، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو بتلا رہی ہیں، میری کو نیند آئی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں چائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس، اندھیروں سے واپس کو نیند آ رہی ہے، کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحبیب کو بتلا رہی ہیں، میری کو نیند آ رہی ہے، آخری مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کر لوں، کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روضہ، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہیں، میری سکینہ کو نیند